of replacement of such worker. Number A, give him 1 month's notice in writing mentioning the reasons for his return retracement, or in lieu of such notice pay him wages for the period of notice. Number B, send a copy of the notice to the chief inspector or any other officer specified by him, another copy to the collective bargaining agent of the established if any, and so last one, pay him as compensation 30 days wages for his every year of service or gratuity if any whichever is higher. Number number three. Now, notwithstanding anything contained in subsection 2 in case of retracement under subsection 16, no notice mentioned in the subsection 2 shall be necessary. But the worker so retirement shall be paid for the 15 days wages in addition to the compensation or gratuity which may be payable to him under subsection 2. Number 4. Where a worker of any particular category is required to be retained, the employer shall, in the absence of any agreement between him and the worker, in his behalf, retains the worker who was the last person to the employed in the category. My next topic is the employment of retained workers. Where any worker is retrenched and the employer intends to employ again any worker within a period of year of such retrenchment, the employer shall send a notice to the last known address of the retrenched worker asking him to apply for employment, and worker who applies for employment in response to such request shall be given preference, and if more than one such retrenched workers applies, preference shall be given on the basis of their seniority in their previous services. My next topic is discharge from service. Number 1, a worker may be discharged from service for reasons of physical or mentally incapacity for continued ill health, certified by a registered medical practitioner. Number 2, if a discharged worker complete not less than 1 year of continuous service, he shall be paid by the employer as compensation 30 days wages for his every year of service or gratuity if payable, whichever is higher. My next topic is punishment for misconduct and convocation. Number 1, notwithstanding anything contained as to lay off, retracement, discharge, and termination of service, services elsewhere in this act, a worker may be dismissed without a notice or without wages in lieu of a notice. He is number A, convicted of any criminal offences or found guilty of misconduct under section 24. Number 2, a worker found guilty or misconduct may, instead of being dismissed under under any extenuated circumstance, be awarded any of the following punishment, namely number A, removal. Number B, reduction to a lower post, grade, or scale of pay for a period not exceeding 1 year. C, stoppage of promotion for a period exceeding 1 year. Number D, withholding of increment for a period not exceeding 1 year. Number E, fine. Number F, suspension without wages or without subsistence allowances for a period not exceeding 7 days.
বুঝতে পারেন এই কথা? তোমার কথা শোনা যায় না কেন? স্যার মিউট হয়ে গেছে মনে হয়। ওরটা মিউট হয়ে গেছে, এটা আমার তো ঠিক আছে। দেখ কোনো প্রবলেম আছে? ওকে শেয়ার করা, ওকে শেষ করতে বলা হয়, শেষ করো। হ্যাঁ 18। ওকে থ্যাংক ইউ। আমার কথা শোনা যায় তোমাদের? থ্যাংক ইউ স্যার। সালাম আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। থ্যাংক ইউ, বহুত কথা বলছো। ওকে তুমি শোনো, তুমি তো ইনফর্মাল অবস্থায় আছো, তোমার চুলগুলো এলোমেলো, দাড়ির খুব খোঁচা খোঁচা। তোমার বলেছিলাম যে প্রেজেন্টেশনের জন্য একটু ফর্মালিটি মেনটেন করবে, বাট ইউ ডিড নট ডু দ্যাট। এটা তোমার উচিত ছিল। আমি বলেছি প্রেজেন্টেশন দিস ইজ ফর্মাল, সো ইউ শুড ফর্মালি প্রেজেন্ট বিফোর দ্য অডিয়েন্সেস। ওকে থ্যাংক ইউ, যাও মিট করো। নেক্সট। এত সময় চলে গেল, আমি ক্লাস নিব কখন? এই মিয়া 28 বাজে গেছে, বাপ্পা। এই নেক্সট 5 মিনিট সময়, এত সময় না। I start 5 minutes time. এই লিখে দেবো আমি, 5 মিনিটের মধ্যে বোঝা যাবে কি বলতেছে। কিরে বাবা 13 আছে? স্যার আমার গ্রুপে স্যার আমি কাউকে অ্যাক্টিভ দেখতেছি না স্যার। আমি সবাইকে কাল রাতে গতকালকে ইনফর্ম করছি স্যার। আর নাম্বার 14 তো অসুস্থ স্যার। আচ্ছা 14 অসুস্থ, আর তো নাই। তাহলে 14 কে আমি মাফ করলাম, কিন্তু আরগুলো মাফ পাবে না। আরগুলোকে আমি স্যার রাতে ইনফর্ম করেছি। এটা সিক লিখে রাখছি, আরগুলো সব অ্যাবসেন্ট, কিছু করার নাই। আমার তোমরা স্বাধীন মতো চলবে। তো ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমরা লেখাপড়া শুরু করি। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমাদের পারফরমেন্স কিন্তু ভালো না। প্রথম দিন 2 দিন অ্যাবসেন্ট, দ্বিতীয় দিনে 3 দিন অ্যাবসেন্ট, আজকে একজন প্রেজেন্ট। তো তোমাদের এই অবস্থা হলে আমরা আবার কিছু করার নাই। আচ্ছা বলো, আমরা কোথায় ছিলাম লাস্ট? স্যার 132 ধারা। 132 শেষ হয়েছে? জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। আসো এখন 133। এখানে যেটা বলেছে কোড ফি ইন কেস অফ অ্যাপ্লিকেশন মেড আন্ডার সেকশন 132, কোনো কোড ফি দরকার হবে না, কোনো কোড ফি লাগবে না, এলো মূল কথা এখানে। আচ্ছা এরপর আসে 134, সিঙ্গেল অ্যাপ্লিকেশন ইন রেসপেক্ট অফ ক্লেম ফ্রম এন আনপেইড গ্রুপ। সবার পক্ষ থেকে অন বিহাফ অফ এভরি ওয়ার্কার ফর দ্য সেম কেস ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন এনাফ। একটা অ্যাপ্লিকেশন, সবাই অ্যাপ্লিকেশন করলে সবগুলোকে, যেহেতু বিষয় এক, ম্যাটার এক, একটা অ্যাপ্লিকেশন করে ধরা হবে। এগুলো ছোটখাটো বিষয়। আচ্ছা এখন আমি আসছি 135, এটা একটু বড় সড়ো আছে। আপিল, আপিলের নিয়ম কি আমরা দেখেছি যে 132 সেকশনের যে সিদ্ধান্ত, সেখানে সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ আছে। An appeal against an order of the labor court under section 32 সেকশনের যে রায়ের বিরুদ্ধে 30 ডেজের মধ্যে তাকে করতে হবে, ট্রাইব্যুনালে আপিল করতে হবে। লেবার অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল এটা একটাই মাত্র বাংলাদেশে,
সুপ্রিম কোর্ট ফর লেবারার্স, এটা কাকরাইলে ওই যে আঞ্জুমারার মহিদুল ইসলামের পাশেই দেখবা ওই যে লেবার অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল আছে। তাহলে প্রথম কথা হলো উইদিন 30 days এর মধ্যে লেবার কোর্টে রায়ের বিরুদ্ধে ওয়ান ক্যান, যেটা অ্যাগ্রিড পার্টি, সেটা এমপ্লয়ার হতে পারে, ওয়ার্কার হতে পারে, তারা কোর্টে লেবার অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে আপিল করে। তবে এখানে শর্ত আছে যে কে করবে, যে যদি ওয়ার্কার হয় তো ওয়ার্কার নিজে অথবা অন বিহাফ অফ ওয়ার্কার, তার কোন লিগ্যাল প্রতিনিধি যদি মারা যায়, হারিয়ে যায়, তো সেখানে দুইটা শর্ত আছে। আপিল যে করবে, আপিলের জন্য মালিকের যদি ফাইন বা মজুরি 1000 টাকার নিচে হয় তাহলে পারবে না, 1000 এর নিচে হলে পারবে না। টোটাল সাম ডাইরেক্টেড টু পে অফ ওয়েজেস and compensation does not exceed 1000, 1000 টাকা এক্সিড না করলে মালিক লেবার অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে আপিল করতে পারবে না। আর ওয়ার্কারদের জন্য 500 টাকা, তার যদি ওই না বাগান সেকশনে বললাম যে লেবার কোর্টের ডিসিশনের এগেইনস্টে 30 ডেজের মধ্যে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে লেবার অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে। এবং সেখানে শর্ত হলো যে তাকে এই অর্ডার দুইটা বিষয়ে শুধুমাত্র আপিল করা যাবে। একটা হলো মালিকের জন্য 1000 টাকার উপরে যদি ফাইন বা মজুরি হয় তাহলে পারবে, আর ওয়ার্কারের জন্য 500 টাকার বেশি, 500। স্যার আপিল শুধু শ্রমিক করতে পারবে না? না, শ্রমিকও করতে পারবে, মালিকও করতে পারবে। ও, মালিকের যদি ফাইন করে 1000 টাকার উপরে তাহলে সে কোর্টে যেতে পারবে। Employer or other person responsible for payment of wages if the total sum directed to be paid by way of wages or compensation does not exceed 1000 টাকা, and no appeal shall lie by the worker. প্রথমটা হলো মালিক বা তার প্রতিনিধি, আর দ্বিতীয়টা হলো ওয়ার্কার। তাহলে এখানে 500 not does not exceed 500, 500 টাকা পর্যন্ত পারবে না, 1000 টাকার মধ্যে মালিক পারবে না। 1000 টাকা পার হলে সে আপিল করতে পারবে, আর ওয়ার্কাররা পারবে 500 টাকা এক্সিড করলে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? মালিকও আপিল করতে পারবে, শ্রমিকও পারবে। শুধুমাত্র এই দুইটা ক্ষেত্রেই আপিল চলবে লেবার কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে। আচ্ছা, এখন বলছে এখানে তাকে আপিল করতে আর একটা শর্ত আছে, থার্ড উপাধারাতে বলেছে এই যে ফাইনটা যে ইম্পোজ করলো বা তার ওয়েজের জন্য বলছে, সেটা যে টাকাটা ধার্য করা হয়েছে সেই টাকাটা আগে লেবার কোর্টে জমা দিবে, তার রসিদ জমা দিবে সাথে। they must produce the document that the directed amount has been deposited in labor court. with this document they will have to apply. যদি এইটা টাকা জমা না দেয় বা রসিদ এবং রসিদ সাথে জমা না দেয় তাহলে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। তাহলে শর্ত হলো দুইটা, টাকার অ্যামাউন্ট বলেছে
দিতে হলে ওই টাকাটা লেবার কোর্টে জমা দিয়ে তারপরে অ্যাপ্লাই করতে হবে। ঠিক আছে? জি স্যার। তার মানে যে টাকাটা ধার্য করবে, যার বিরুদ্ধে তুমি আপিল করবে, সেই টাকা আগে লেবার কোর্টে জমা দিতে হবে এবং সেই ডকুমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের সাথে করে দিতে হবে, অ্যাটাচ করে দিতে হবে যে ইট হ্যাজ অলরেডি বিন ডিপোজিটেড, কপি অ্যাটাচড হিয়ার উইথ, এভাবে দিতে হবে। আচ্ছা, সাবসেকশন পরে বলেছে লেবার কোর্টের the said as provision in this section any other order of the labor court under section be final. এছাড়া অন্য সব রায় লেবার কোর্টের রায়গুলা ফাইনাল হবে, অর্থাৎ এই দুটা বিষয় বাদে আর সমস্ত রায় লেবার কোর্টের ফাইনাল, লেবার কোর্টের যাওয়া যাবে না। আর এই যে বলেছে যে appellate tribunal, these provisions of section 5 of law of limitation, তামাদি আইন বুঝো, একটা সময় পার হয়ে গেলে তোমার আর ওই ক্লেম থাকে না। টাকা ধর 3 বছরের ভিতরে যদি টাকা তাকে ধার দিয়েছো, তার কাছে চাওনি, তাহলে 3 বছর পর আর তোমার টাকা আদায়ের কোনো আইনগত অধিকার নাই। এটা হলো বাংলা ল অফ লিমিটেশন। এবং আরো বিষয় আছে যেখানে একটা সীমা বলে দিচ্ছে, ওই সীমার পর আর তুমি ক্লেম করতে পারবে না। সেই 2008 সালের এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে আন্ডার দিস সেকশন। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা হলো 136 condition attachment of property of employer or their person or the other person responsible for payment of wages. মালিক বা তার প্রতিনিধি যে মজুরি পরিশোধের জন্য দায়ী, তাদের সম্পত্তি ক্রয় করতে পারবে, এই কোর্টের এখতিয়ার আছে। এই 132 ধারা এবং 135 ধারা। 135 হলো আপিল, আর 132 ধারাতে লেবার কোর্টে আবেদন করেছে। এখন এই যে টাকা যেটা ধার্য করেছে, যদি লেবার কোর্ট বা অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল মনে করে যে টাকা ওরা না দিবে না, টাকাটা দিয়ে এরা অন্যরকম ব্যবস্থা করে এটা এড়ানোর চেষ্টা করবে, ইন দ্যাট কেস ও লেবার কোর্ট অথবা লেবার অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল হ্যাজ দ্য রাইট টু সিজ দ্য প্রপার্টি। কথাটা বুঝলে? যদি লেবার কোর্ট অথবা লেবার অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল যে টাকাটা ধার্য করেছে মালিককে দেওয়ার জন্য, মালিককে ডাইরেকশন দিয়েছে টু পে দ্য ওয়ার্কার, যদি তারা মনে করে যে এই টাকাটা না দেওয়ার জন্য ফন্দি করতেছে, তাহলে এই লেবার কোর্ট অথবা লেবার অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল যে স্টেজে মামলাটা আছে, তাদের অধিকার আছে এটা তাদের মালিকের মাল ক্রয় করার, আটক করার। তো সেক্ষেত্রে কন্ডিশন হলো তাকে জাস্টিফাই করতে হবে যে রিজনেবল কোনো গ্রাউন্ড ছিল কিনা। যদি রিজনেবল কোনো গ্রাউন্ড থাকে তাহলে এই আটক আদেশ জারি করা যাবে না। আর সেখানে সিভিল প্রসিডিওর এই আটকের বিষয়ে তাকে মেনে চলতে হবে। এ হলো মূল কথা এখানে। স্যার স্যার ওই আইডি স্যার 15 স্যার মাত্র স্যার কল দিল, ওর নাকি স্যার নেটে প্রচুর সমস্যা করতেছে। সমস্যা যাক, দেখা যাক কি হয়। কি নেটওয়ার্কের সমস্যা তার? জি স্যার, নেটওয়ার্কের সমস্যা স্যার। আচ্ছা, লাস্ট একটা, এগুলা ছোট ছোট যে বিষয়গুলো এগুলা জেনে রাখার দরকার। যে এখানে বলছে পাওয়ার টু রিকভার ফ্রম এমপ্লয়ার ইন সার্টেন কেসেস, মালিকের কাছ থেকে টাকা আদায়। এখানে যেটা হচ্ছে 121 ধারা, 121 ধারা বলেছে উইল পে ওয়েজেস। ওয়েজেস দিবে কে? এখন মালিকের পরিবর্তে মালিকের প্রতিনিধি তার দেয়, মজুরি দিয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী থাকে, তাকে দায়িত্ব দেয়।
এখন সে যদি টাকা না দেয় তাহলে ইন দ্যাট কেস ওই লেবার কোর্ট বা লেবার ট্রাইব্যুনাল ওই যে অর্ডার দিচ্ছে সেটা কাভার করতে পারছে না, প্রথমত মজুরি পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার বিরুদ্ধে মামলা। সেই ক্ষেত্রে যদি মালিকের প্রতিনিধি ম্যানেজার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, ম্যানেজারকে খুঁজে পাওয়া যেতেছে না, ম্যানেজার টাকা দিচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে কোর্ট খোদ মালিকের থেকে টাকা আদায় করতে পারবে। যেমন আমরা আগে দেখেছিলাম যে যদি কন্ট্রাক্টর টাকা পে না করে ডিউ টাইমে ওয়ার্কারদের, তাহলে মালিক টাকা দিবে এবং এই টাকাটা কন্ট্রাক্টর থেকে আদায় করবে। অনুরূপভাবে যদি রেসপন্সিবল পারসন ফর পেইং ওয়েজেস অন বিহাফ অফ দ্য ওনার, তাকে যে ডিরেকশন দিয়েছে লেবার কোর্ট অথবা লেবার অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল, সেই টাকাটা যদি না দেয়, না পায়, তাহলে সেক্ষেত্রে খোদ মালিকের কাছ থেকে টাকা আদায় করার অধিকার কোর্টের আছে। এই মোটামুটি ছিল আমাদের পেমেন্ট অফ ওয়েজেস অ্যাক্ট সম্পর্কে। এখন আমরা নতুন চ্যাপ্টারে যাচ্ছি। এটা চ্যাপ্টার 13, ট্রেড ইউনিয়ন 239 পেজ, তাইছো? হলো ট্রেড ইউনিয়নস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস, ট্রেড ইউনিয়ন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস। স্যার কত পেজ? 239। স্যার কত বলবে স্যার? সরি, জি স্যার, স্যার পাইছি স্যার, চ্যাপ্টার 13। চ্যাপ্টার 13 239 পেজ। যদি আমার এই এডিশনের সাথে হয় তাহলে তোমার পেজ নাম্বার মিলবে, আর যদি অন্য এডিশন হয় পেজ নাম্বার মিলবার দরকার নাই, 13 তোমার চ্যাপ্টার বের করলেই হবে। ট্রেড ইউনিয়ন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন। এখন ট্রেড ইউনিয়নের সংজ্ঞা আমরা পড়েছি সেকশন 2 এর সাবসেকশন 65 এ, ওয়ার্কারদের কর্তৃক গঠিত সংঘ। তবে এখানে আর একটু বিষয় আছে যে শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন বলতে দিস ইজ নট অনলি অ্যাসোসিয়েশন অফ দি ওয়ার্কার্স, ট্রেড ইউনিয়ন অলসো কাভার্স দ্য অ্যাসোসিয়েশন অফ এমপ্লয়ার্স, দ্য ট্রেড ইউনিয়ন ফর ওয়ার্কার, ট্রেড ইউনিয়ন ফর এমপ্লয়ার্স। এমপ্লয়ার বলতে মালিক যারা। যাই হোক, তাহলে আমরা ট্রেড ইউনিয়ন বলতে শুধুমাত্র ওয়ার্কারদের ইউনিয়নকে মিন করে না এখানে। তারপরে বলছে ট্রেড ইউনিয়ন অফ ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়ার্স, 176 ধারা। এসো জি স্যার। এখানে বলা হয়েছে প্রত্যেকটা এভরি ওয়ার্কার হ্যাজ রাইট টু ফর্ম ট্রেড ইউনিয়ন and they have also right to join union. তাদেরকে এই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটা ওয়ার্কারকে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অথবা ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে সেই ট্রেড ইউনিয়নের গঠিত ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার অধিকার আছে। ওয়ার্কার্স উইদাউট ডিস্টিংশন whatsoever shall have the right to form trade union primarily for the purpose of regulating কি জন্য, ওয়ার্কার এমপ্লয়ের সাথে অথবা ওয়ার্কারের সাথে of the subject to the conditions of the union concern এবং জয়েন্ট অ্যাসোসিয়েশন on their choice। তারা স্বাধীন মতো ইউনিয়ন করতে পারবে, আবার যে কোনো ইউনিয়নে শ্রমিকের যোগদানের স্বাধীনতা আছে। ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? Every worker has right to form association, trade union. কি জন্য? To maintain relation between worker, employer. এবং every worker has the right to join any trade union if there is more another several trade unions. Second, B,
বিতে বলছে এমপ্লয়ারের ঠিক তেমনি অধিকার আছে এমপ্লয়ার্স উইদাউট distinctions whatsoever have the right to form trade union primarily for the purpose of regulating union relation between worker and employer or worker একই কথা শুধু আমরা এখানে বলছি যে মালিকের যেমন শ্রমিকের যেমন অধিকার আছে ট্রেড ইউনিয়ন করার মালিকেরও অধিকার তদ্রূপ অধিকার আছে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার মালিকদের জন্য এবং সেখানে জয়েন করার অধিকার আছে এবং এই ট্রেড ইউনিয়নগুলোর তোমার ফেডারেশন গঠন করার এবং ফেডারেশনে জয়েন করারও স্বাধীনতা আছে এখন ফেডারেশন হলো অনেকগুলো ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে যে সংগঠন হয় তাকে বলে ফেডারেশন টিচার্স ফেডারেশন ফেডারেশন হলো এখানে যেমন একটা ইউনিয়নের সদস্য হয় একজন ওয়ার্কার ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কার আর ফেডারেশনের মেম্বার হবে একটা ইন্ডিভিজুয়াল ট্রেড ইউনিয়ন ক্লিয়ার স্যার ফেডারেশন আর ইউনিয়ন আরেকবার একটু বলেন ট্রেড ইউনিয়ন তো এলো বেসিক ইউনিট লেভেলে থাকে প্রত্যেকটা এন্টারপ্রাইজে ট্রেড ইউনিয়ন থাকবে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকতে পারবে এটা আমরা পরে দেবো কত তো এখন বলছে 25% তার মানে 5টার মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন থাকতে পারবে আগে ছিল 3টার মধ্যে থাকতে পারবে 33% ভোট লাগতো ওয়ার্কার লাগতো যখন অনেকগুলো ট্রেড ইউনিয়ন মিলে একটা সংগঠন করে তাকে বলে ফেডারেশন এখন ফেডারেশনের মেম্বার হয় একটা ট্রেড ইউনিয়ন আর ইউনিয়নের মেম্বার হয় একজন ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কার বা ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়ার ঠিক আছে জি স্যার তাহলে আমরা বললাম যে প্রত্যেকটা ইউনিয়নের ওয়ার্কার এবং এমপ্লয়ারদের তাদের রাইট আছে এস্টাবলিশ এন্ড জয়েন্ট ফেডারেশন এবং তাদের রাইট আছে ফেডারেশনের রাইট আছে টু বি অ্যাফিলিয়েটেড উইথ ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন যেমন ILO ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন ওটার বা ধরো এই আঞ্চলিক কোনো ইয়ে থাকলো শ্রমিক সংগঠন থাকলো অর্থাৎ শ্রমিকদের ফেডারেশনের অধিকার আছে উচ্চতর কোনো সংগঠন আন্তর্জাতিক কোনো সংগঠনের তাদের ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত ওয়ার্কারদের অথবা মালিকদের সঙ্গে সংযুক্ত হবার যেটা বলছে কনফেডারেশন হইতে পারে কনফেডারেশন হলো অনেকগুলো ফেডারেশন মিলে যখন তারা একটা সংগঠন করে তাকে বলে কনফেডারেশন তাহলে একটা ইউনিয়ন কতগুলো ইউনিয়ন মিলে হয় একটা ফেডারেশন অনেকগুলো ফেডারেশন মিলে হয় কনফেডারেশন যেমন মনে করো পাটকল শ্রমিকদের প্রত্যেকটা পাটকলে একটা ওয়ার্কার ইউনিয়ন আছে এখন পাটকলের জন্য একটা ফেডারেশন করেছে আবার যতগুলো ফেডারেশন আছে সবগুলো ফেডারেশন নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটা জাতীয় শ্রমিক ঐক্য পরিষদ করলো ফেডারেশন গুলা তাহলে ওটা হলো কনফেডারেশন বুঝতে পারবা জি স্যার এবং এই ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন এবং এমপ্লয়ি অ্যাসোসিয়েশনদের তাদের রাইট আছে তাদের কনস্টিটিউশন গঠন করা রুলস রেগুলেশন তাদের মেম্বারদেরকে তারা কারা এক্সিকিউটিভ কমিটি আসবে তাদের সিলেক্ট করা ফুল অটোনমি তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানো এই সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের পূর্ণ অধিকার থাকবে কি বললাম এখানে বলো তো ইউনিয়ন গুলার এমপ্লয়ার অ্যাসোসিয়েশন গুলার রাইট আছে তাদের কনস্টিটিউশন তৈরি করা গঠনতন্ত্র রুলস রেগুলেশন ইমপ্লিমেন্ট করা অ্যাডমিনিস্ট্রেট করা ইলেকশন করা সিলেকশন করা কোনো মেম্বার কি হবে তারা নির্ধারণ করা চাঁদা কি হবে এগুলো নির্ধারণ করা স্বাধীনভাবে সেই কাজ তারা করবে এখন এখানে দেখো এই ই ধারাতে যেটা বলেছে if an establishment where trade unions shall be formed has 20% of its
workforce, 10 জন ওয়ার্কার টু 20% ওয়ার্কফোর্স অ্যাজ ওমেন। 20 ওয়ার্কারের যদি টোটাল ওয়ার্কারের 20% মহিলা হয় কোনো প্রতিষ্ঠানে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে বলছে ইউনিয়নের এক্সিকিউটিভ কমিটিতে অন্তত 10% মহিলা রাখতে হবে। কথা বোঝা গেল? মহিলাদের জন্য রিজার্ভ থাকবে যদি কোনো অর্গানাইজেশনে 25% বা তার বেশি ওমেন ওয়ার্কার থাকে, তাহলে এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন করার ক্ষেত্রে 10% মহিলা রাখতে হবে। আর যে ট্রিবিউনাল গঠন হবে সেই ট্রিবিউনালটা এই আইনের ফলে পরিচালিত হবে। এই আইন তাদের মেনে চলতে হবে। ঠিক আছে? তাহলে ইউনিয়ন অফ ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়ার্স কি বললাম? প্রত্যেকটা প্রথম হলো এভরি ওয়ার্কার হ্যাজ রাইট টু ফর্ম এন্ড জয়েন ইউনিয়ন ফ্রিলি to maintain relation between employer worker. Similarly, employer has also rights to form union and join union to maintain relation between worker employer. এরপরে বলেছে ট্রেড ইউনিয়ন অফ দ্য ওয়ার্কার্স and employers have right to form and join federation, and they have also right to form confederation and join international labor organization. এরপরে বলেছি যে ট্রেড ইউনিয়ন মালিকের এবং ওয়ার্কারদের তাদের রাইট হলো they will formulate their own constitution. তাহলে তারা কি করতে পারবে? তাদের গঠনতন্ত্র তৈরি করবে, গঠনতন্ত্র তৈরি করে তাদের রুলস তৈরি করতে পারবে, লোকজনদেরকে সিলেক্ট করতে পারবে, রিপ্রেজেন্টেটিভ অর্থাৎ এক্সিকিউটিভ কমিটি সিলেকশন তারা করবে, তাদের কাজ বিভিন্ন প্রোগ্রাম কাজকর্মগুলা মেম্বার কারা হবে তারা নির্ধারণ করবে স্বাধীনভাবে, এখানে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। ই ধারাতে বললো ইফ এনি এস্টাবলিশমেন্ট as 20%, at least 20% women worker in that establishment when they will form union, সেই ক্ষেত্রে 10% এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য থাকতে হবে মহিলা। এই হলো, আর এই ট্রেড ইউনিয়ন গুলা এই ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট দ্বারা পরিচালিত হবে। এখন আসে 177 যেটা বলেছে অ্যাপ্লিকেশন ফর রেজিস্ট্রেশন। নো ইউনিয়ন হ্যাজ রাইট টু কন্ডাক্ট ইউনিয়ন অ্যাক্টিভিটিস আনলেস ইট ইজ রেজিস্টার্ড বাই দি রেজিস্টার্ড অফ ট্রেড ইউনিয়ন। ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্টার কর্তৃক রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্টার হিসেবে কাজ করে ডাইরেক্টর জেনারেল। সেই ডাইরেক্টর জেনারেল তাদের রেজিস্ট্রিতে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধন করার আগে ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্টিভিটিস পারফর্ম করতে পারে না। এগুলো তাকে প্রথম আবেদন করতে হবে। ঠিক আছে? স্যার এটা বুঝি নাই। আবারে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করলেই ওটা কার্যক্রম আইনগতভাবে শুরু করতে পারে না, নিবন্ধন নিতে হয়, নিবন্ধন করতে হয়। নিবন্ধন দেয় ডাইরেক্টর অফ লেবার অথবা তার প্রতিনিধি। এখন ক্লিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে রেজিস্টার্ড অফ দ্য ট্রেড ইউনিয়নের কাছে তারা অ্যাপ্লাই করবে, এটা প্রথম কথা। সেকেন্ড হলো এই অ্যাপ্লিকেশন কি থাকবে, এবং সেই অ্যাপ্লিকেশনটা করবে সাইন থাকবে প্রেসিডেন্ট এন্ড সেক্রেটারি অফ ইউনিয়ন। প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারির স্বাক্ষরিত
একটা আবেদনপত্র জমা দিতে হবে রেজিস্টার্ড অফ ট্রেড ইউনিয়নের জন্য টু গেট রেজিস্ট্রেশন। সেকেন্ড, 2 উপাদানে বলছে রেজিস্টার্ড অফ ট্রেড ইউনিয়ন described in subsection 1 shall mean Director General of or his authorized person. তাহলে রেজিস্ট্রার হিসেবে কে কাজ করবে? ট্রেড ইউনিয়নের ডাইরেক্টর জেনারেল অথবা তার অথরাইজড পারসন। এখন 178 ধারাতে আবেদনদের বিষয়বস্তু কি থাকবে? What will be the content of application? কি কি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে? এখানে বলছে একটা স্টেটমেন্ট থাকবে showing the information namely উপধারা 2 বললো প্রথম কথা হলো every application for the registration of a trade shall be made to the Director General or his authorized officially authorized person on behalf of him. তাহলে প্রথম কথা আবেদন করবে রিকোয়ারমেন্ট ফর অ্যাপ্লিকেশন, প্রথম আবেদন করতে হবে রেজিস্টার অফ ট্রেড ইউনিয়নের কাছে। রেজিস্টার অফ ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে কাজ করছে ডিরেক্টর জেনারেল অথবা তার অথরাইজড পারসন। সেকেন্ড হলো এই অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে তারা একটা স্টেটমেন্ট দিবে, একটা বিবৃতি থাকবে, বর্ণনা থাকবে। সেই স্টেটমেন্টের ভিতরে কি কি জিনিস থাকবে? তার ট্রেড ইউনিয়নের নাম এবং অ্যাড্রেস অফ হেড অফিস, কেন্দ্র কার্যালয়ের প্রধান কার্যালয়ের নাম থাকবে, কোন তারিখ গঠন হয়েছে, ডেট অফ ফরমেশন, টাইটেল, নেম, টাইটেলস মানে বিভিন্ন যে যারা এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার তারা বলছে ট্রেড ইউনিয়ন অফিসার, তাদের টাইটেল কে, প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, কি যে পদ আছে তাদের প্রত্যেকের নাম, বাবার নাম, মায়ের নাম, তাদের এজ, অ্যাড্রেস এবং অকুপেশন, কি পদে চাকরি করে এবং কোন পদে সে ইউনিয়নের কোন পজিশন সে হোল্ড করে। তারপরে স্টেটমেন্ট অফ টোটাল পেইড মেম্বারশিপ, কতজন লোক চাঁদা দেয়, তার কোন ইস্টাবলিশমেন্টের কাজ করে, তাদের টোটাল নাম্বার অফ ওয়ার্কার কত সেটা, নেম অফ the establishment in which the union relates and the total number of workers employed or engaged therein. এখানে দুইটা কথা, শীতে বললো যে কোন অর্গানাইজেশনে এই ট্রেড ইউনিয়নটা গঠন করলো এবং সেইখানে কত লোক কর্মরত আসছে। ফেডারেশনের ক্ষেত্রে নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন নাম্বার অফ দি ইউনিয়ন। আমরা বলেছি ফেডারেশন মেম্বার কি হবে? ফেডারেশন মেম্বার কি হবে বলো তো? স্যার শ্রমিক এবং মালিক। স্যার ট্রেড ইউনিয়ন গুলো ফেডারেশনের মেম্বার হবে স্যার। শ্রমিক এবং মালিকদের ইউনিয়ন, ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিয়ন গুলো হলো সদস্য, এই জন্য তাদের নাম এবং তাদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিতে হবে। একটা ইউনিয়নের বেসিক ইউনিট হলো ইউনিয়ন, ইউনিয়নের মেম্বার হবে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কার আর ফেডারেশনের মেম্বার হবে ইন্ডিভিজুয়াল রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন। এই জন্য রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের নাম দিতে হবে, তার অ্যাড্রেস এবং তার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ভেরিফিকেশনের জন্য আসলে রেজিস্টার্ড কিনা। স্যার ইউনিয়নে কি এমপ্লয়ার এবং ওয়ার্কার উভয় মেম্বার হতে পারবে? আরে বাবা না, এটা তো ওয়ার্কার জন্য আলাদা ট্রেড ইউনিয়ন আর মালিকের জন্য আলাদা ট্রেড ইউনিয়ন। ও আচ্ছা, মালিক ওয়ার্কার মধ্যে যেতে পারবে না, ওয়ার্কার মালিকের মধ্যে যেতে পারবে না। আর ইউনিয়নের ওয়ার্কার হইতে হলে, মেম্বার হইতে হলে ওই প্রতিষ্ঠানে সে কাজ করতে হবে, ওই প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্কার হইতে হবে, রেগুলার ওয়ার্কার হইতে হবে। ওই যে বদলি, ক্যাজুয়াল এগুলো হবে না। ক্লিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা, এরপর বলছি ইন কেস অফ ফেডারেশনের কথা বললাম, ফেডারেশনের ট্রেড ইউনিয়ন গুলো তাদের নাম, তাদের অ্যাড্রেস এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, 3 কপি কনস্টিটিউশন এবং একটা রেজলিউশন নিবে তারা জেনারেল মিটিংয়ে যে আমরা হইতে চাই, মানে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত, এই মর্মে একটা মিটিং এর সিদ্ধান্ত থাকতে হবে। এ কপিজ অফ কনস্টিটিউশন অফ দি ইউনিয়ন টুগেদার দেন copy of resolution by the members of the trade union
adopting such constitution bearing the signature of the chairman of the meeting. এবং এটাতে চেয়ারম্যান যিনি কন্ডাক্ট করছেন মিটিং তার সাইন থাকতে হবে। রেজুলেশন আর একটা ইতে বলেছে যে রেজুলেশনে একটা জিনিস থাকবে যে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। The copy of resolution by the members of the trade union authorized its president and secretary to apply for its registration. এই রেজিস্ট্রেশন করার জন্য প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিকে অথরাইজ করছে, দায়িত্ব দিয়েছে, এইটার একটা রেজুলেশন থাকতে হবে। ফেডারেশনের ক্ষেত্রে ফেডারেশনের রেজুলেশন থাকতে হবে। কনস্টিটিউশনে agreeing to become a member of the federation. ইউনিয়ন যে ফেডারেশন মেম্বার হতে চায় তার একটা রেজুলেশন থাকতে হবে ফেডারেশনের ক্ষেত্রে। এই আবেদন গ্রহণের পরে 60 দিনের মধ্যে লেবার ডাইরেক্টর অথবা তার অফিসার পারসন এখানে বলেছে যে on receipt of the application for trade union registration by the group of companies, the group of company হয় সেক্ষেত্রে বলছে ডাইরেক্টর or the officer authorized in respect shall issue public notice list of officers of the trade union at the cost of the applicant. অ্যাপ্লিকেন্টের খরচে এই যে দাদা অফিসার হইল ট্রেড ইউনিয়নের তাদের একটা লিস্ট প্রকাশ করবে, পাবলিক নোটিশ, যাতে অন্যরা জানতে পারে কারো কোনো আপত্তি থাকলে বলতে পারে। আচ্ছা 179 ধারাতে যেটা আছে সেটা হলো রিকোয়ারমেন্ট ফর রেজিস্ট্রেশন। তাহলে আমরা প্রথম দেখলাম যে আবেদনের শর্ত। রেজিস্ট্রেশনের প্রথম আমরা দেখেছি যে আবেদন করতে হবে, কার কাছে আবেদন করবে? ডিরেক্টর অফ জেনারেল হি অর হিজ অথরাইজড পারসন অ্যাক্টস অ্যাজ রেজিস্টার্ড অফ ট্রেড ইউনিয়ন, তাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এবং এরপরে আমরা বলেছি যে আবেদনের ভিতরে একটা বিবৃতি দিবে, সে বিবৃতিতে কন্টেন্ট কি হবে সেটা বলা হয়েছে। এখন আমরা বলছি রেজিস্ট্রেশনের জন্য কি কি প্রয়োজন হবে। 179 ধারা পাইছো? জি স্যার পাইছি। রিকোয়ারমেন্ট ফর রেজিস্ট্রেশন। একটা ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্টার্ড হওয়ার সুযোগ পাবে না, যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না আনলেস the conditions thereof provided for the following matters. নিম্নলিখিত শর্তগুলো যদি পূরণ না করে তাহলে হলো প্রি কন্ডিশন, শর্ত, পূর্ব শর্ত গেট রেজিস্ট্রেশনের জন্য। প্রথম হলো এখানে কতগুলো, যেমন তার নাম অ্যাড্রেস থাকবে ইউনিয়নের, তাদের অবজেক্টিভ থাকবে, কেন গঠন করা হয়েছে, তারপর এখানে নাম্বার ইন হুইচ দ্য ওয়ার্কার মে বিকাম এ মেম্বার অফ দি ট্রেড ইউনিয়ন, কনস্টিটিউশন অনুসারে মেম্বার ম্যানার কিভাবে তারা সদস্য হবে তার একটা থাকবে, কনস্টিটিউশন বলা থাকবে সদস্য কিভাবে হবে। এরপরে বলেছে তারা কোথা থেকে ফান্ড পাবে, স্টুডেন্ট ফান্ড, এবং কি পারপাস এটা ব্যয়িত হবে। আচ্ছা তারপর ইতে বলেছে the condition under which a member shall be entitled to any benefit, বেনিফিট পাওয়ার শর্ত কি ইউনিয়নের থেকে, কিংবা অথবা ফাইন কিভাবে ইম্পোজ করা হবে, আর ইউনিয়নের সুবিধা কিভাবে পাবে, আর ইউনিয়নের থেকে কিভাবে তাদের শাস্তি ব্যবস্থা করবে ফাইন যদি ইম্পোজ করে। ইম্পোজ ফাইন। আচ্ছা এরপরে বলেছে একটা লিস্ট, তারা লিস্ট অফ মেম্বার্স অফ ট্রেড ইউনিয়ন, তাদের মেম্বারদের এবং অফিসার
কারা অফিসার, কারা অফিসার হলো ট্রেড ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য। তাদের একটা লিস্ট তারা দিবে যে কারা তাদের সদস্য। আচ্ছা, কিভাবে কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ড করা হবে তার থাকবে কনস্টিটিউশন ভিতরে। কনস্টিটিউশন যদি কোনো মডিফাই করা দরকার হয়, চেঞ্জ করা দরকার হয়, তাহলে সেটা কি হবে সেটাও ওখানে উল্লেখ থাকবে। ফান্ড কিভাবে মেনটেন করবে, অ্যানুয়াল অডিট কিভাবে হবে, এই সমস্ত বিষয় এখানে উল্লেখ থাকবে। কিভাবে ট্রেড ইউনিয়ন ডিসলভ হবে কি সেটাও ওখানে উল্লেখ থাকবে। আচ্ছা, এখানে তাদের টেনিওর কতদিন হবে, তবে টেনিওরটা এক্সিকিউটিভ কমিটির টেনিওরটা 2 বছর বেশি হবে না। টেনিওর আমরা বলেছি টেনিওরটা কত, 1 বছর হইতে পারে, কিন্তু 2 বছর বেশি টেনিওরটা করা যাবে না। সময়কাল এক্সিকিউটিভ সময়কাল 2 বছর বেশি করা যাবে না। আবার বলেছে ইন কেস অফ গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রি তাদের জন্য 3 ইয়ার্স হইতে পারবে। আচ্ছা, এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য কত হবে তারা নির্ধারণ করবে। তো সেখানে একটা আইনে বলা আছে 5 থেকে 35, 5 এর নিচে হবে না এবং 35 এর উপরে হইতে পারবে না। এর ভিতরে তোমার এক্সিকিউটিভ কমিটির পদগুলা নির্ধারণ করতে হবে যে কত পদ হবে, ভাইস প্রেসিডেন্ট কতজন থাকবে, জয়েন্ট সেক্রেটারি কতজন থাকবে, কি কি পদ থাকবে। এখানে আমাদের বলেছে এক্সিকিউটিভ কমিটি নির্ধারণ করবে তারা, তবে মিনিমাম 5 ম্যাক্সিমাম 35 এই রেঞ্জের মধ্যে 5 থেকে 35-এর মধ্যে এক্সিকিউটিভ কমিটির নির্ধারণ করতে হবে। এরপরে বলা হলো প্রসিডিওর ফর এক্সপ্রেসিং ওয়ান্ট অফ কনফিডেন্স, কিভাবে অনাস্থা দিবে ট্রেড প্রতি, অফিসারদের প্রতি। প্রেসিডেন্টকে আমরা করতে চাই, অপসারণ করতে চাই, অনাস্থার প্রস্তাব কিভাবে দিবে সেটা থাকবে। আবার আগামী 1 তারিখে থাকবে। শোনো, ডিপার্টমেন্টে ক্লাস নিতে সুবিধা হলো কোনো ইন্টারাকশন থাকে না, আর বাসায় কাজ নিলে লেখাপড়া করতে গেলে ফ্যামিলি তো অনেক রকম ডিরেকশন দিতে হয়, করতে হয়। আচ্ছা, এনিওয়ে, এরপরে তাহলে আমরা বললাম যে যদি করতে হয়, কাউকে অনাস্থা আনতে হয়, তাহলে সেটার বিধানও বলা থাকবে। কনফিডেন্স, ওয়ান্ট অফ কনফিডেন্স হলো অনাস্থা, অফিসার ট্রেড ইউনিয়ন সেটার বিধান থাকবে। এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং অফ এক্সিকিউটিভ কমিটি জেনারেল ট্রেড ইউনিয়ন, জেনারেল মিটিং অফ 2 ধরনের মিটিং হয়। একটা হলো এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং, শুধুমাত্র এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যরাই সেই মিটিংয়ে থাকে, এটা বলে এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং। আর জেনারেল মিটিংয়ে সব সদস্য, ইউনিয়নের সব সদস্যই উপস্থিত থাকার অধিকার রাখে। এখন এই সংক্রান্ত মিটিং সংক্রান্ত বলছে যে এক্সিকিউটিভ কমিটি মিট অ্যাট লিস্ট 1 in every 3 months, 3 মাস অন্তত একবার তোমার এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং হইতে হবে। তারপরে বছরের মধ্যে 4টা হইতে হবে মিটিং, এর বেশি হইতে পারে কিন্তু 4টা কম হবে না। আর জেনারেল মিটিং হইতে হবে একটা প্রতি বছরে অ্যাটলিস্ট 1। ক্লিয়ার কথাটা? মিটিং এর এই কনস্টিটিউশন এগুলো লেখা থাকবে যে মিটিং 4টে করবো, মিনিমাম 4টা, বাস হয়ে গেল। আর জেনারেল মিটিং হবে অ্যাটলিস্ট ওয়ান্স ইন ইয়ার, এর বাইরে যত হইতে পারে কোনো সমস্যা নেই। এখন যেটা বলেছে
এখানে এখানে এখানে। আচ্ছা, এখানে যেটা বললো যে মিনিমাম রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার জন্য এখানে বলছে 30%। বোধহয় এটা চেঞ্জ আছে, কিন্তু এখানে চেঞ্জটা আসে না। যাক, এখানে যাতে বইতে আছে তাই আমরা করছি 30% ওয়ার্কার না থাকলে, টোটাল ওয়ার্কার, ধরো একটা অর্গানাইজেশনে 1000 ওয়ার্কার আছে, তাহলে একটা রেজিস্ট্রেশন পাইতে হলে তাদেরকে অ্যাটলিস্ট তোমার, সালাম আলাইকুম, হ্যালো, কে বলছেন প্লিজ, হ্যালো, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, তোমার নেটওয়ার্ক কি ডেভেলপ করেছে? তোমার নেটওয়ার্ক এখন ভালো হয়েছে? হ্যাঁ, আমি আই গট দ্য মেসেজ। আমি তোমার বলছে আমাকে যে 15 ঢুকতে পারতেছে না, নেটওয়ার্ক প্রবলেম। ঠিক আছে, পরবর্তীতে দিও, আগের কাজ দিয়ে দিও। তাহলে এখানে বলা হলো যে এই জন্য আগেই কিন্তু টোটাল ওয়ার্কের একটা লিস্ট দিতে হয়, ওরা যাচাই বাছাই করে দেখবে। এখানে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট মেম্বারশিপের, একটা অর্গানাইজেশন যত ওয়ার্কার আছে যারা এন্টাইটেল টু বি দ্য মেম্বার অফ ট্রেড ইউনিয়ন, তাদের টোটাল ওয়ার্কারের 30% মেম্বার থাকতে হবে। স্যার বাংলাটায় 20% দেওয়া আছে। এই তো এখানে আমি তো জানি যে হয়েছে, ওটা চেঞ্জ হয়েছে। আগে ছিল 30 ভাগ, এখানে 30 ভাগে লেখা আছে। ব্যাপারটার মধ্যে বইয়ের মধ্যে অনেক জায়গায় এরকম ইনকনসিস্টেন্সি রেখে দিচ্ছে। স্যার তাহলে কি দিব? 20% আমি যেটা বললাম না তোমার যেটা চেঞ্জ আছে, এটা ঠিক না। ও জি স্যার, 20% লিখবা। তাহলে টোটাল ওয়ার্কারের 20% যদি মেম্বার তাদের থাকে, তাহলে থাকতে হবে, এরকম রেজিস্ট্রেশন পাবে না। আবার এর কমে গেলে রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে যায়। ঠিক আছে? জি স্যার। তাহলে এখানে 20 করে রাখো। এখন একটু সাবসেকশন 2 এর এ, ডাইরেক্টর জেনারেল অথবা তার অথরাইজড অফিসার, তারা কি করবে? স্পট ভিজিট করবে যাচাই বাছাই করার জন্য। ম্যানেজমেন্ট থেকে, অথরিটি থেকে তাদের কালেকশন করবে, ওয়ার্কারদের লিস্ট ভেরিফাই করবে যে তার এই ওয়ার্কার 20% আছে কিনা। যদি কোনো সন্দেহ হয়, doubt or dispute arises as to whether any two or more establishment are under the same employer, মানে এখানে হলো যেখানে একাধিক ইন্ডাস্ট্রি, যে গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রি আছে, ওটা আলাদা আলাদা রেজিস্ট্রেশন চাচ্ছে, তা দিবে না। একটা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা রেজিস্ট্রেশন থাকবে। যেরকম কোনো হয় তারা ওটা যাচাই বাছাই করে, বা কোনো কমপ্লেন দিলে ওটা তারা যাচাই বাছাই করবে। এখন এর ফলে এখন কি করবে? রেজিস্টার ট্রেড ইউনিয়ন যদি সবকিছু ঠিক থাকে তাহলে রেজিস্ট্রেশন দিবে। এখন যদি রেজিস্ট্রেশন না দেয়, তার ফলে যদি কোনো পক্ষ বা দেয়, কোনো পক্ষ যদি ক্ষুব্ধ হয়, মালিক হইতে পারে, ওয়ার্কার হইতে পারে। ওয়ার্কার মনে করতে ওই ইউনিয়নের এত সদস্য সংখ্যা নাই, বেআইনিভাবে রেজিস্ট্রেশন পাচ্ছে, অথবা যদি মনে করে তাদের রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছে না বেআইনিভাবে, তাহলে 30 দিনের মধ্যে তারা আবেদন করবে। এখানে যেটা বললো যে একটা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা ইউনিয়ন থাকবে। এখন হলো দেখো,
ডিসকোয়ালিফিকেশন ফর বিং, এখানে বোধহয় একটা জিনিস বাদ ছিল কিনা, এখানে বলেছে disqualification for being an officer or a member of a trade union, একটা ইউনিয়নের সদস্য অথবা অফিসার হওয়ার জন্য অযোগ্য কারা। এখন তারা ইলেক্টেড হতে পারবে না, মেম্বার হতে পারবে না। প্রথম বলছে he has been convicted, যদি সে সাজাপ্রাপ্ত হয় মরাল টার্পিটুডের কারণে, তাহলে সে সাজা শেষ হওয়ার 2 বছরের মধ্যে কোনো পদে সে ইলেকশন করে মেম্বার হতে পারবে না। যদি সে এই অর্গানাইজেশনের এমপ্লয়েড না হয়ে থাকে তাহলে সে ইউনিয়ন ফর্ম করা অথবা ইউনিয়ন মেম্বার হতে পারবে না, কোনো ইউনিয়নের মেম্বার হতে পারবে না। তবে সেই ক্ষেত্রে এখানে একটা ব্যতিক্রম আছে, ইন কেস অফ পাবলিক সেক্টর, যদি তারা চায়, এক্সিকিউটিভ কমিটি চায়, তাহলে 10% অফিসিয়াল তারা আউটসাইড থেকে নিতে পারবে। ফর পাবলিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর, ইফ দি মেম্বার্স অফ দি ইউনিয়ন ডিজায়ার, তাহলে 10% of the officials to the executive committee of the union shall be elected from persons who are not employed in the establishment concerned. কথাটা হলো, আমরা প্রথম বললাম যদি কোনো লোক কনভিক্টেড হয় তাহলে 2 বছর পর্যন্ত সে কোনো ইউনিয়নের কর্মকর্তা থাকতে পারবে না, সাজা ভোগ করার 2 বছরের মধ্যে। যেমন ইলেকশনও আছে, ইলেকশনে যদি কোনো সাজাপ্রাপ্ত হয় তাহলে সার্টেন পিরিয়ড পর্যন্ত সে ইলেকশন করতে পারে না, যাতে ইলেকশন আমাদের বাংলাদেশের আইন আছে। আর এই অর্গানাইজেশনে যদি কোনো ওয়ার্কার না হয় তাহলে সে কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হইতে পারবে না। তো এখানে একটা ব্যতিক্রম হলো পাবলিক সেক্টর যেগুলা, যেমন বাংলাদেশ টেক্সটাইল কর্পোরেশন, এর আন্ডারে যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে, বাংলাদেশ সুগার মিলস কর্পোরেশন আন্ডারে যে সুগার মিলগুলো আছে, সেই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যদি ওখানকার সদস্যরা প্রত্যাশা করে, ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহলে 10% আউটসাইডার এক্সিকিউটিভ কমিটিতে নিতে পারবে। কথাটা কি ধরতে পারছো? জি স্যার। তাহলে এটা হলো দিস এক্সেপশন। খালা আর আরেকটা হলো এই যে সাবসেকশন 2 যেটা বলা হলো, সাবসেকশন 2 বলছে বি, সাবসেকশন বি হলো ওই অর্গানাইজেশনের ওয়ার্কার না হলে, এমপ্লয়েড না হলে সে মেম্বার হতে পারবে না। এইটা বলছে যে এতে ফেডারেশনের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য না, ফেডারেশনের মেম্বার যে কেউ হইতে পারে, প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ওয়ার্কার হওয়া শর্ত না। কথাটা বুঝছো? আমরা শুধু বেসিক ইউনিয়নের ইউনিয়ন পর্যায়ে, বেসিক ইউনিয়ন পর্যায়ে আউটসাইড অ্যালাউড না, পাবলিক সেক্টর 10% পর্যন্ত অ্যালাউ করা যেতে পারে। তবে এই যে আইন যে অ্যালাউ করা যাবে না আউটসাইডার ওয়ার্কার না হলে ওই প্রতিষ্ঠানের, এই কথাটা, এই আইনটা ফেডারেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না। ঠিক আছে স্যার, এই আইনটা তাহলে শুধু ইউনিয়নের, ট্রেড ইউনিয়নের জন্য প্রযোজ্য? এটা বেসিক ইউনিয়নের জন্য প্রযোজ্য যে আউটসাইডার অ্যালাউড না। তবে পাবলিক সেক্টরে 10% পর্যন্ত নিতে পারবে আউটসাইডার। এক সময় ছিল যখন আই আর ইন্ডাস্ট্রি রিলেশনস অর্ডিন্যান্স ছিল, তখন ছিল যে ট্রেড ইউনিয়নের ওয়ার্কার হওয়া শর্ত না, যে কেউ ট্রেড ইউনিয়নের এক্সিকিউটিভ কমিটিতে আসতে পারবে। পরে আইন করলো যে না, বেসিক ইউনিয়নে আউটসাইডার, কারণ ওরা ঝামেলা করে,
ওরা তো চাকরি করে না, ওদের কোনো ইয়ে নাই, তারা পলিটিক্স করতে আসে। ওটা বন্ধ করার জন্য এই আইন করেছে। এখন আপনি রেজিস্টার্ড অফ ট্রেড ইউনিয়ন, every registered trade union shall maintain, এখন রেজিস্টার মেইনটেইন করতে কথা বলছে, রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন টু মেইনটেইন রেজিস্টার, every registered trade union shall maintain in such form as may be prescribed the following books and register, যেটা যেভাবে নির্ধারণ করবে ওইভাবে নিম্নলিখিত রেজিস্টারগুলো মেইনটেইন করতে হবে। একটা রেজিস্টার ফর মেম্বার্স showing their particular description, যারা চাঁদা দেয় তাদের একটা তালিকা থাকবে। অ্যাকাউন্টস অফ বুক, কোথা থেকে টাকা পাইলো, কোথা থেকে টাকা খরচ করলো, তার একটা হিসাব বই থাকবে। আর একটা মাইনুট, কি রেজুলেশন বই, সিদ্ধান্ত, বুঝতে পারছো? তিনটা বই থাকবে, কি কি বলো, কি কি থাকবে? তিনটা বই। একটা থাকবে রেজিস্টারে, যেখানে যারা সদস্য চাঁদা দিচ্ছে তাদের একটা তালিকা, কারাগার এই এখানে সদস্য যারা চাঁদা পরিশোধ করছে তাদের, যারা মেম্বার তাদের একটা তালিকা থাকবে। একটা হলো তাদের আয় ব্যয়ের হিসাবের একটা খাতা থাকবে। আর একটা হলো যে তাদের এই যে মিটিং সিটিং হবে, এই মিটিং এর রেজুলেশন এর একটা বই থাকবে, রেজিস্টার থাকবে। এই তিনটা বই থাকতে হবে। এখন আমরা আসছি 182 ধারা, রেজিস্ট্রেশন। রেজিস্ট্রেশন, ঠিক আছে? এখন রেজিস্ট্রেশনের জন্য এখানে দেখো 5টা এ আছে। ডাইরেক্টর অফ লেবার যদি স্যাটিসফাই হয়, ওই আবেদন এবং রিকোয়ারমেন্ট সবকিছু তো পূর্ণ থাকে, তাহলে ওই রেজিস্টার ইউনিয়ন ওই ইউনিয়নকে রেজিস্ট্রেশন দিবে, এবং সেই সময়কাল বলেছে 60 দিন। অর্থাৎ এখানে after receiving the application, if the registrar of the trade union is satisfied that the union has fulfilled the all preconditions, 60 days, registrar will issue a registration. Subsection 2, যদি রেজিস্টার দেখে আবেদনের ভিতরে কোনো ঘাটতি আছে, ডেফিসিট আছে, শর্তগুলো সব পূরণ হয় নাই, তাহলে আবেদন রিসিভার উইদিন 15 days will inform the ইউনিয়নকে জানাবে you have this shortcoming, স্যার এটা পুরো করে দাও। এবং এই হ্যাঁ স্যার সাবসেকশন 1 এ বাংলাতে স্যার 55 দিনের কথা বলা হয়েছে। সেটা দাদা করতেছে কেন? আগে তো 55 দিন ছিল, এখন ছিল। ঠিক আছে, এগুলা তারা মার্কটাকে এটা ওই অ্যাক্টটাই দেখতে হবে, মূল অ্যাক্ট দেখতে হবে। এখানে 60 days লেখা। অনেক ইনকনসিস্টেন্সি। স্যার ওনার বই স্যার 3-4টা, স্যার 3-4টা বই ভিতরে এইরকম। এই যে বাংলা তো 55 দিন, এটা বলে ইয়ে হয়েছে, শোনো, এটা চেঞ্জ হয়েছে 45 দিন, এটা করা হয়েছে 1918। এই যে শোনো, আর তার দরকার নাই, এখানে বলে দেখো, ওই যে ইয়েতে দিয়ে আছে ফুটনোটে, পেজ নাম্বার 150-তে 250, এই 60 দিন পরিবর্তন করে 55 শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে 18 সালের 58 ধারা। ঠিক আছে, এটা 55 দিন, ঠিক আছে। এটা 18 সালে এই চেঞ্জটা হয়েছে, কিন্তু এখানে এই চেঞ্জটা করে নাই না। থ্যাংক ইউ।
বাংলা ইংরেজি দুটো পড়তে হবে, দুটো পড়লে তাহলে গ্যাপ গুলো পাইলে ওটা কারেকশন করে নিলে এই সমস্যা হবে। তাহলে সেকেন্ড উপধারাতে আমরা বললাম if the registrar of the trade union or his authorized person find any deficiency in the application, then within 15 days he or she will inform the union to rectify, and from receipt of this notice or 15 দিনের ভিতরে উনি আবার রেজিস্টার ট্রেড ইউনিয়ন আবার তার যে যে সমস্যার কথা বলে সেই সমস্যাগুলো অ্যাডজাস্ট করবে, পূরণ করবে ঘাটতিগুলা, ঠিক আছে, এবং সেটা রিপ্লাই দিবে 15 দিনের মধ্যে। তাহলে আবেদন পর প্রথম 15 দিনের মধ্যে রেজিস্টার ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্টার কোনো ঘাটতি যদি দেখে তাহলে তাদেরকে জানাবে যে এই সমস্যা আছে, এগুলো পূরণ করে দাও, ইন্ডিকেট করবে হোয়াট আর দ্য ডেফিসিয়েন্সি। সেকেন্ড হলো এই নোটিশ পাওয়ার 15 দিনের মধ্যে কনসার্ন ইউনিয়ন উইল রেকটিফাই অ্যান্ড সাবমিট বিফোর দ্য রেজিস্টার্ড অফ ট্রেড ইউনিয়ন, আবার রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নকে সাবমিট করবে কারেকশন কপি। এই হলো সাবসেকশন 2। সাবসেকশন 3, স্যার সাবসেকশন 2 এর স্যার যে প্রথমে স্যার 12 দিনের মধ্যে স্যার ইয়ে করতে হবে, পরিবর্তন করতে হবে স্যার, বাংলাতে লেখা আছে। দাঁড়াও দেখি আমি এখানে 12 দিন বলছে। স্যার আমাদেরটা স্যার 15 দিন স্যার। স্যার আমাদেরটা বাংলায় 12 দিন দেওয়া আছে। আচ্ছা যাই হোক, এটা তাহলে চেক করতে হবে। এইগুলা ঝামেলা করে রাখছে বইয়ের মধ্যে, এত ভুল দিয়ে বই পাঠাইছে এটা ব্যারিস্টার মানুষ। স্যার নিচে কারেকশনে বলা আছে স্যার, স্যার 250 পেজে স্যার নিচে বলা আছে যে 15 শব্দটির দ্বারা প্রস্তাবিত 18 হয়েছে। 60 দিনের পরিবর্তে 55 দিন, 15 দিনের পরিবর্তে 12 দিন, এখানে আবার ঠিক লিখছে, তাহলে 12 দিন, ঠিক আছে। তাহলে আমরা দেখা গেল 15 দিনে 12 দিন করেছে, 55 দিন করেছে, এই জন্য তারা 3 দিন কমিয়ে দিয়েছে। থার্ড সাবসেকশন 3, এখন যে অবজেকশন দিল সেটা যদি মিট করে স্যাটিসফ্যাক্টরিলি, তাহলে ডাইরেক্টর অফ জেনারেল রেজিস্ট্রেশন দিবে ওই 60 দিনের মধ্যে, 55 দিনের মধ্যে। তাহলে the question raised by the Director General, that is the Registrar of Trade Union, if the concerned union satisfactorily rectify the shortcoming and the Director General Registrar of Trade Union is satisfied with the correction, then he will issue a registration. The registration সে দিয়ে দিবে। আর যদি সে স্যাটিসফাই না থাকে তাহলে কি করবে? রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল করবে, রিফিউজ করে দিবে। যদি স্যাটিসফ্যাক্টরি না হয় তাহলে বলছে the director of labor shall reject the application, নাকচ করে দিবে। তাহলে প্রথমবার একটা সুযোগ দিচ্ছে কারেকশনে, যদি কারেকশন স্যাটিসফ্যাক্টরি হয় রেজিস্ট্রেশন দিবে, আর সেই সময় মেয়াদ কিন্তু ওই 55 দিনই থেকে যাবে। আর যদি স্যাটিসফাইড না হয় তাহলে তাকে রিজেক্ট করে দিবে অ্যাপ্লিকেশন। এখন এই অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্ট করার, যদি রিজেক্ট করে তাদের যে পক্ষ অ্যাগ্রিভড সংক্ষুব্ধ পক্ষ লেবার কোর্টে আবেদন করবে 30 দিনের মধ্যে, হয় নাই তো, উইদিন 30 days আপ টু দা লেবার কোর্ট, অথবা ওই 55 যদি পার হয়ে যায়, এক্সিড করে, তাহলে যেদিন শেষ হলো সেদিন থেকে 1 মাসের মধ্যে 30 দিনের মধ্যে
অথবা যেদিন রিজেক্ট করলো অ্যাপ্লিকেশন সেদিন থেকে 30 দিনের মধ্যে লেবার কোর্টে আবেদন করবে সে। লেবার কোর্ট এটা যাচাই বাছাই করবে, যদি স্যাটিসফ্যাক্টরি হয় তাহলে সে দিবে, অর্ডার দিবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য, এবং সেটা এই অর্ডারের 7 দিনের মধ্যে তাকে রেজিস্ট্রেশন দিতে হবে ডাইরেক্টর জেনারেল। অথবা যদি ক্যান্সেল করে সেই ক্ষেত্রে আবার এই লেবার কোর্টের ডিসিশন তাদের যদি মনোপুত না হয় তাহলে লেবার অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে যেতে পারবে। Any party aggrieved by the judgment of the labor court given under subsection 5, subsection 5 এ যেটা বললো যে লেবার কোর্ট যদি মনে করে যে এই তাদের এর জাজমেন্ট সঠিক না, তাহলে সে অর্ডার দিতে পারে ডাইরেক্টর লেবারকে দেওয়ার জন্য, রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার জন্য, এবং এই 7 দিনের মধ্যে তাকে দিতে হবে, অথবা সে রিজেক্ট করবে। এখন এই যে রায়, এই রায়ের ভিতরে যদি কোনো পক্ষ অ্যাগ্রি থাকে তাহলে তারা অ্যাপ্লাই করবে লেবার অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের মধ্যে 30 দিনের মধ্যে। এই মোটামুটি আমাদের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিষয়। তাহলে রেজিস্ট্রেশনের প্রথম হলো রেজিস্ট্রেশন আবেদন পাওয়ার 55 দিনের মধ্যে উইদিন 55 days tribunal will issue registered certificate if he is satisfied, if all conditions are fulfilled. এলো প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হলো if there is a deficiency in the eye of registered of tribunal, দৃষ্টিতে যদি কোনো deficiency থাকে, that means if some conditions are not fulfilled, then in writing he will inform to the tribunal within 12 days from receipt of application for 12 দিনের মধ্যে নোটিশ দিবে যেটা রেক্টিফাই করে, এবং in 12 days concerned tribunal will have to rectify and submit before the register of tribunal. If the correction is satisfactory, the director general register of tribunal, that is satisfied, then he will issue certificate of registration. If he is dissatisfied, then he will reject. আর কোনো সময় দিবে না, সোজা রিজেক্ট করবে। এটা 3। 4 বলো এখন এই অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্ট হওয়ার পরে 30 দিনের মধ্যে অথবা 55 দিন পার হলে এই সময়ের মধ্যে, এই সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে শুধু না দেয়, তাহলে ওটা লেবার কোর্টে গিয়ে আবেদন করতে পারবে রেজিস্ট্রেশন। এরপর 5 কথা বললো যে লেবার কোর্ট তারা হিয়ারিং নিবে, যদি প্রপার মনে করে তাহলে তাদেরকে রেজিস্ট্রেশন দিবে এবং অর্ডার দিবে, এবং অর্ডারের 7 দিনের মধ্যে ডাইরেক্টর অফ লেবারকে রেজিস্ট্রেশন দিতে হবে, অথবা সে রিজেক্ট করবে যদি মনে করে যে না লেবার কোর্টের রায় ঠিক আছে। এই রায় লেবার কোর্টের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো পক্ষ যদি সংক্ষুব্ধ থাকে, দ্যাট ইজ অ্যাগ্রিভড, তাহলে সে কি করবে, সে লেবার ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে পারবে, লেবার ট্রাইব্যুনালে আবেদন করবে, লেবার ট্রাইব্যুনাল সে তার এটা ফয়সালা দিবে। এখানে দিনক্ষণ বলেন 30 দিনের মধ্যে আবেদন করতে হবে, এবং লেবার ট্রাইব্যুনাল যে রায় দেবে ওটা পেয়ে যাবে। এখানে আরো বেশি কিছু বলা যায়। আমার হাতে 4 মিনিট আছে, আর কি করবো? ওইলাই কন্টিনিউ। স্যার আজকে শেষ করে দিন স্যার। ডাক চেয়ার কই? চেয়ার আছে?
জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, তুমি তো আমাকে বলছিলে যে স্যার আপনি তো পাঠাইলেন 10টা ক্লাস। না স্যার, এমনিতে স্যার লেট জি মি স্যার, ফিনিশ। জি স্যার, তুমি যা তথ্য দেখেছো হেডলাইন তাই, তো ভিতরে আরো তথ্য ছিল। সেখানে বলছে একটা মিটিং হবে 10টা, এবং মানে মিটিং হবে, মিটিং এ যদি মিটিং পর ফয়সালা হবে যে কন্টিনিউ করবে কিনা, ওই সূত্র ধরে। আর তার যে একটা বিষয়, যে একটা ইস্যু সারা দেশ অচল হয়ে যাবে, এরকম একটা ইস্যুতে গভর্নমেন্ট একটা স্টেপ নিবে, এটাই স্বাভাবিক। এই জন্য আমরা বললাম যে ঠিক আছে 10টা আমরা শুধু থাকলো, যদি এটা ফেল করে তাহলে আমরা একটা ক্লাস নেবো, আমি বিকল্প রেখেছি, তাহলে আমাদের জি ঝামেলা স্যার, হলো না। জি এই স্যার, জন্য মানে এইটা আমি অভিজ্ঞতা থেকে বললাম, এই জন্য যে গত শুক্রবারে আমার ইভিনিং এর একটা ক্লাস 2:30টায়, আগের দিন আমাকে এই মাইকিং শুনলাম 9টা থেকে 4টা পর্যন্ত এই এরিয়াতে কারেন্ট থাকবে না, আমার রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া মতিঝিল। তা আমি আবার সিআরকে একটু ইনফর্ম করলাম এরকম একটা সমস্যা হইতে পারে। সিআর আবার ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছে যে মোটামুটি তাদের ক্লাস টাইমলি হচ্ছে না। পরে দেখা গেলো কারেন্ট যথাসময় আছে, এই যে একটা জটিলতা লাগলো ইনফরমেশন। পরে দেখলাম যে আমি এই ইনফরমেশনটা অ্যাডভান্স ইনফরমেশন দিয়ে একটা ভেজাল হলো। আগে বলে তো নেট নাই, কারেন্ট নাই, আমি নিতে পারতেছি না। এই জন্য আমাদের একটু টাকা বেচার করা দরকার। জি স্যার। থ্যাংক ইউ তোমার। এখন আমরা এরপরে আমরা যেগুলো দেখবো, এখানে কতগুলো আছে রেজিস্ট্রেশন, যেমন সিমেন্টদের জন্য, তারপরে ডকিয়ার্ডের জন্য বিভিন্ন রকম আছে, যে নাবিক সিমেন্ট এদের জন্য, সিভিল এভিয়েশন রেজিস্ট্রেশনের জন্য বলছে। এত ছোট ছোট গুলো বিষয়গুলো দেখবো কিনা। আচ্ছা, বি সেকশনে কি পড়াইতেছে বলো তো, কত দূর আছে তোমার খোঁজ খবর নাও কিছু? বি সেকশনে কত দূর পড়ানো হয়েছে? এই সিয়ার কথা বলো না কেন? স্যার আমার নেট একটু সমস্যা, তো স্যার কথা মাঝে মাঝে বেজে বেজেছে স্যার। বি সেকশনে স্যার কতদূর পড়াইছি স্যার জানি না স্যার, একটু স্যার খোঁজ নিতে হবে স্যার। জি স্যার। কিছু স্যার আমরা স্যার আগে আছি স্যার মনে হয় স্যার। না, আগে থাকি কি কি পড়াইতেছে ডিটেইল খবর নিবা। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ধর কোশ্চেন তো দুদিন করবে, ধর আমার একটা জিনিস অবলোক হয়ে গেল, উনি পড়াইলেন, উনি কোশ্চেন করলেন, তো তোমরা তো ডিপ্রাইভ হবে। জি স্যার। খোঁজ খবর রাখবো, যাতে গ্যাপ থাকলে ওরা গ্যাপ, আমার গ্যাপ পূরণ করবে, আর তোমরা ওনাদের গ্যাপ পূরণ করবে, তাহলে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আমি খোঁজ নিব না স্যার। এরপরে আমরা এটা যাবো একটু শুনে না। আচ্ছা, আগামী কটা গ্রুপের দেওয়া আছে অ্যাসাইনমেন্ট? স্যার 4 গ্রুপ পর্যন্ত মনে হয় দেওয়া ছিল। তার মানে আগেটা দেওয়া আছে, এরপরে নাই। তাহলে 5 গ্রুপের আমাদের আজকে ইয়ে দিয়ে দেই, ওরা একটু প্রিপারেশন দিয়ে থাকবো। কোন পর্যন্ত ছিল লাস্ট ওদের? 32 স্যার। 32 কি ধারা। ধারা স্যার। ধারা। আচ্ছা ঠিক আছে, 32 মানে বাসিচ্ছাদ থেকে কনভিকশন, উচ্ছেদ, এটা ছিল। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে শুরু করব গ্রিভান্স প্রসিডিওর, অভিযোগ পদ্ধতি। নেক্সট যারা থাকবে গ্রিভান্স প্রসিডিওর, এখানে এটা আছে। তারপরে এমপ্লয়মেন্ট অফ অ্যাডোলেসেন্ট, আর ম্যাটারনিটি বেনিফিট পর্যন্ত যাইতে পারবে তারা, না বেশি হয়ে যাবে? এটা ঠিক আছে। শোনো, ওই ধারা 32 থেকে 44, ঠিক আছে? 32 থেকে 44 সেকশন থাকলো 5th গ্রুপের জন্য। আর শোনো, তোমাদের এতে এই প্রেজেন্টেশনের লক্ষণ কিন্তু ভালো না। এই যে এত কিউতে থেকে গেল, হাউ উইল কমপ্লিট প্রেজেন্টেশন, এরপর কুইজ টেস্ট নিতে হবে।
এই যে তোমরা যারা বাদ পড়ছো তাদেরকে এই নেক্সট ক্লাসে দিয়ে দিবা, যা লাগে সময় লাগুক। কি বলছি? স্যার যারা বাদ Gracias. পড়ছে স্যার, জি স্যার যারা বাদ পড়ছে স্যার তারা নেক্সট ক্লাসে স্যার প্রেজেন্টেশন দিবে স্যার। হ্যাঁ, ওরা প্রিপারেশন নিয়ে আসুক, কারণ এটা এত বেশি কিউ হয়ে গেলে দেখা গেল যে এই আমার বকে এই শোধ করতে লাগবে 5 ক্লাস, তা তো হয় না। জি স্যার। তাহলে শোনো, এটা বলি আমি, ফার্স্ট গ্রুপের সেকেন্ড গ্রুপের তারা দিক, আর থার্ড গ্রুপ যারা আজকে যারা বাদ পড়লো তারা নেক্সট ক্লাসে না দিয়ে তারপরে ক্লাসে দিবে, কারণ এইগুলোর মধ্যে একদিন দিচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। আমি আবার বলছি, আমরা আগামী ক্লাসে ফোর্থ গ্রুপ দেবো, প্লাস ফার্স্ট গ্রুপ সেকেন্ড গ্রুপের যারা মিসিং তারা দিবে, এবং তাদের সিলেবাস যা আগের কন্টেন্ট থাকবে। ওকে, থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু